جو درد رکھتے ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں، ہم سے پوچھیے، سیکھیے۔ ہم ہیں قوم کا ضمیر، ہم ہیں قوم کی آواز۔ ہم نے قانون کو زندگیاں دی ہیں، ہم نے جمہوری عمل کو زندگیاں دی ہیں، ہم نے شرافت کو زندگیاں دی ہیں۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ ہمارے دشمن کیوں ہیں آج؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حق کی بات نہ کی جائے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سچ نہ ہو؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر، دغے کی بنیاد پر، اغواکاری کی بنیاد پر ایک نظام قائم کیا جائے؟ جس طرح 8 فروری 2024 کو آپ نے عوام کی آواز پر ڈاکہ ڈالا، وہ ڈاکہ بھولا نہیں جائے گا، عوام اس کو فراموش نہیں کرے گی۔ آپ حکومت نہیں کر سکتے، راوی چین ہے نہیں لکھے گا۔ آج سندھ سراپا احتجاج ہے۔ جس طرح آپ نے یہ نہروں کے منصوبے بنائے، آپ نے یہ سوچا کہ سندھ میں بسنے والے انسان زمین پر بوجھ ہیں، ان سے بات کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ یہ تہمت ہے پاکستانی قوم کے لیے۔ ہم سب اس وطن کے خیر خواہ ہیں، محب وطن ہیں۔ سندھ کی تقدیر پاکستان کی تقدیر ہے، سندھ کوئی ہم سے علیحدہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا ہم سے علیحدہ نہیں ہے۔ ہم گئے ہیں سندھ، وہاں ہم نے طول و عرض سے آئے لوگوں سے بات کی ہے، ہم خود بھی گئے ہیں۔ آج ایک ہی سوال ہے سندھ میں کہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ کر رہے ہو؟ آپ نے ایک غیر منتخب حکومت کو سندھ میں بھی مسلط کیا، آپ نے غیر منتخب حکومت کو پنجاب میں مسلط کیا، وفاق پہ مسلط کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ اب ہم سرخ و سفید کے مالک ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ کہاں ریگستان ہوگا، کہاں فصلیں اگیں گی، پانی کہاں سے موڑا جائے گا، پانی کس کو دیا جائے گا۔ آپ نہیں ہیں یہ فیصلے کرنے کے قادر، یہ فیصلے پاکستان کی عوام نے کرنے ہیں۔ یہ فیصلوں کے لیے آپ کو آنا پڑے گا ہمارے پاس، ورنہ یہ فیصلے کچھ بھی نہیں ہوں گے، یہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام یہاں آئے ہوئے اکابرین سے کہ یہ موقع ایک تاریخی اہمیت کا موقع ہے۔ پاکستان کی عوام جمہوری عمل کے ساتھ آج جڑی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کی شکل میں ایک بہت بڑی سیاسی طاقت اس ملک میں نمودار ہوئی ہے۔ آپ سب جو یہاں جمع ہیں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آج ہم سب اکٹھے ہو جائیں، آج ہم سب اگر مل کر آواز اٹھائیں تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ یہ ہمارا باہمی نفاق ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں غیر جمہوری قوتوں کو بالادستی حاصل رہی ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے نفاق کی۔ ہمارے نظریات میں تفاوت ہو سکتا ہے، مسلک کا تفاوت ہو سکتا ہے، نقطہ نظر کا تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں جن پر ہم متفق ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی اگر ہم شرافت کے نقطے پر متحد نہیں ہوتے۔ ہم آئین کے میں دیے گئے جو حقوق ہیں، جو آواز بلند کرنے کا حق ہے، جو اکٹھے مل بیٹھنے کا حق ہے، جو اکٹھے چلنے کا حق ہے، جو ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے کا حق ہے، ان تمام حقوق پر ہمیں متفق ہونا ہوگا۔ ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی۔ کل رات کسی ٹی وی پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا، بڑے جلیل القدر اینکر صاحب نے کہا، دیکھیں آپ نے تو مہرنگ کو آواز دے دی، آپ نے تو منظور پشتین کو آواز دے دی، یہ تو کبھی انہیں قبول نہیں ہوگا، آپ نے یہ کیا کر دیا، اب تو آپ کی سیاست کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں نے ان سے کہا یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کسی کی خوشنودی کی سیاست نہیں کر رہے۔ پاکستان کی عوام کی اب ہمیں آواز بننا ہے۔ اگر مہرنگ آواز ہے بلوچستان کی، اگر منظور پشتین خیبر پختونخوا کے عوام کے بڑے حصے کی آواز ہے تو اس آواز کو ہمیں سننا ہے، اس آواز کو ہمیں قومی دھارے میں لانا ہے، اگر آپ کو کوئی شبہ ہے کہ وہ قومی دھارے میں نہیں ہے۔ ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی یگانگت کی سیاست ہے، پاکستان کی سالمیت کی سیاست ہے، لیکن سب سے بڑھ کر شرافت کی سیاست ہے۔ کسی کے پیارے کو گم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پیارے کی مسخ شدہ لاش نہیں ملنی چاہیے۔ ہم بالکل مہرنگ کو بلائیں گے، اسلام آباد بلائیں گے، ہم اس کے پاس بھی جائیں گے اور ہم کہیں گے تم ہماری بہن ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں۔ ہم نے اکٹھے مل کر شرافت کا بول بالا کرنا ہے، ہم نے تمہارے ساتھ آنسو بہانے ہیں، آؤ ہم ساتھ مل کر بیٹھیں اور آئندہ ایسا نہ ہونے دیں۔ اس ملک میں، اس دھرتی میں ہم یگانگت پیدا کریں، بھائی چارہ پیدا کریں، پیار پیدا کریں۔ بلوچستان کے معدنی ذخائر اگر لوٹے گئے ہیں تو اعتراف کریں کہ لوٹے گئے ہیں، اور بالکل لوٹے گئے ہیں۔ 70 سال گیس نہیں ملی بلوچستان کو۔ آج جو معدنی ذخائر ہیں ان کے حوالے سے جو معاہدے ہو رہے ہیں
वो कौन सी असम्बलियों से उनकी तौसीक कराई जा रही है। असम्बली के ऊपर बंदूक रख कर बंद कमरों में तौसीक कराई गई है, ये हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि आज गवादर के साथ क्या हो रहा है, वहाँ क्या बेचैनी है। ये बेचैनी पूरे मुल्क में फैली हुई है। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से कहता हूँ, इससे पहले कि आपकी आवाज़ बिल्कुल दबा दी जाए, आपका गला घोंट दिया जाए, सच का साथ दो, आवाज़ बनो सच की। मैं अपने वकील भाइयों से कहता हूँ, हमारे साथ खड़े हो, जबर की आंखों में आंखें डालो। वो अदालतें जो हम पर बंद कर दी गई हैं, एक हुयूला है, हम उस हुयूले के सामने रोज़ पेश होते हैं। वहाँ हमें पथराई हुई निगाहें नज़र आती हैं, शर्मिंदा चेहरे नज़र आते हैं, लेकिन हम फिर भी कानून की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं, हम शराफत की बात करते हैं, बुनियादी हुकूक की बात करते हैं। ये बात हम करते रहेंगे, ये बात सुनी जाएगी, ये बात बिलाखिर बालादस्त होगी। ये बात मोतबर बात है, ये हमारे दीन की बात है, हमारे तमद्दुन की बात है। इस बात के ऊपर ही हम कायम हैं। ये नहीं हो सकता कि हम अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं, हम सर झुका लें, हम कहें हम पे दस्ते शफकत रख दो, हमें बिठा दो किसी कुर्सी पर और हम खुश हैं। अब हमें इस अमल को, इस रविश को रद्द करना होगा। हमें कहना होगा कि हम इस ज़मीन से उगे हुए बूटे हैं, हमने वापस इस ज़मीन में जाना है। हमारी वफादारी इस ज़मीन के साथ और इस ज़मीन से उगे हुए इंसानों के साथ है। हमारी वफादारी किसी वर्दी के साथ नहीं है, हमारी वफादारी पाकिस्तान के साथ है। और जो पाकिस्तान के आइन का वफादार है, हमारी वफादारी उसके साथ है। हमने आइन की हुदूद में हर एक से काम लेना है, हम हर एक से काम करवाना है। और इस काम का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान के अवाम की फलाह है। तो ये मेरी आप सब काबरीन से गुजारिश है। बहुत से नए लोग अब सियासी अमल में शामिल हुए हैं, मेरे जैसे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सियासी अमल में इसलिए नहीं आए कि हमें कोई कुर्सी सामने नज़र आ रही है। मेरे ऊपर 18 मुकदमे हैं आज। हम सियासी अमल में इसलिए आए हैं कि ये हमारे ज़मीर की आवाज़ है। मेरे जैसे लाखों लोग आज इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो रिवायती सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो ज़मीर की सियासत करना चाहते हैं, जो शराफत की सियासत करना चाहते हैं, जो वो सियासत करना चाहते हैं जिसके अलमबरदार आप रहे हैं, हुकूक की सियासत, जमहूरियत की सियासत, भाईचारे की सियासत। तो आप रहनुमाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके दस्ते हैं। PTI की शक्ल में इमरान खान ने एक बहुत अजीम शान कुव्वत इस कौम को अता की है। हर हफ्ते में कई दफ़ा 2 बार मेरी इमरान खान से मुलाकात होती है। पिछले 2-2.5 साल से ये अमल जारी है। जब से वो जेल गए हैं, शायद सबसे ज़्यादा उन तक रसाई मुझे हासिल है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान किसी डील का मुंतज़र नहीं है। अगर होता तो बहुत महीने पहले लंदन चला गया होता। बार बार ये बात हुई है इमरान खान से। इमरान खान ने हर बार मुझे ये कहा है कि देखो, जो लोग लंदन गए या सऊदी अरब चले गए और फिर इजाज़त लेकर वापस आए, उनको तो शायद कुर्सी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान में क्या जमहूरी अमल आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। हर बार उस डील ने, लोग कहते हैं देखो वो कितनी फरासत की सियासत करते हैं, कितने भारी हैं वो तुम सब पर। हर बार वो बंद गली में एक पतला दरवाज़ा, एक चोर दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल जाते हैं। अब चोर दरवाज़ों से हमें बाहर नहीं निकलना, हमें आना है जमहूरियत के रास्ते पर चलकर। हमने इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ों को अब मजबूत करना है। हमने डील कर इक़्तिदार हासिल नहीं करना। इमरान खान इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, इसीलिए वो जेल में है। 20-22 माह उसको हो गए हैं। तो आप यकीन कीजिए, और हम खड़े होंगे गारंटर के तौर पे। मैं इमरान खान से पूछूंगा अगर कल कोई बात बदली इससे। आज जो इमरान खान मुझे कह रहा है, मैं उस पर यकीन करता हूँ। तो मेरी आप सब दोस्तों से, सब काबरीन से ये गुजारिश है, अपने सहाफ़ी भाइयों से, बहनों से गुजारिश है, मुल्क के हर बच्चे से, नौजवान से, जवान से, बूढ़े से ये गुजारिश है कि आओ हम सब बाहर निकलें। जिंदा कौमें बाहर निकलती हैं। जब लंदन में 10 लाख लोग इराक के हवाले से सड़क पे आते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो जिंदा कौम है। ज़मीर की आवाज़ पे वो उठते हैं। वो बंद कमरों में दबक कर नहीं बैठ जाते। ज़िंदगी को टीवी पर नहीं देखते। ज़िंदगी को आपने सड़कों पे देखना है, ज़िंदगी को आपने जेल की सलाखों के पीछे से देखना है। तब आपको आज़ादी मिलेगी, तब आपके हुकूक को माना जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, और सबसे मैं वादा करता हूँ कि मुझ जैसे लाखों लोग इस मुल्क में तैयार हैं इस अमल का हिस्सा बनने के लिए। आप कदम बढ़ाइए, हम सब मुत्तहिद हैं। बहुत शुक्रिया।